गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। लास्ट में हमने 17वां लेक्चर लिया और उसमें मैंने आपको वीकली टेस्ट की तैयारी के लिए काफ़ी कुछ समझाया। और जहाँ तक मैं अपेक्षा रखती हूँ तो आपने घर पे और सब रिवीजन किया होगा और सब वर्क आपने नोटबुक में लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए। और ऐसा नहीं मानना है हमें कि ये ऑनलाइन है तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं। शिक्षण जो है वो ईमानदारी से लेना चाहिए। कोई हमें देखे या न देखे, पर शिक्षण में शिक्षण जो है अपनी ओर से होना चाहिए। हमें हमारी ओर से उसमें मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल ही एक ऐसा ही काव्य है जो हम किस तरह से भारत के निवासी बन सकते हैं। भारत के निवासी का फ़र्ज क्या है। जब हम गुलाम थे और आज़ाद हुए तो उस वक्त का जो सुबह था, सवेरा था, तो वो हमारे लिए क्या प्रेरणा लेकर आता है, हमारे जीवन में कौन सी प्रेरणा वो लेकर आता है। तो ये 18वां लेक्चर है, उसके अंदर में आपको इकाई 4 जो है उठो धरा के अमर सपूतो जो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी उसके लेखक है, उसने यह काव्य लिखा है। मैं आज आपको करवाती हूँ। पहले मैं आपको द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जो है उसका परिचय दे देती हूँ कि कौन है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 सितंबर 1916 को रोहत, आगरा, उत्तर प्रदेश, आगरा में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। 1916 में उसका जन्म हुआ और 1998 में उसकी मृत्यु हुई, यानी देहांत हो गया। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य है। एमणे 6 काव्य संग्रह लखेला है ने 2 खंड काव्य लखेला है। मैं आ तमने स्टार्टनी अंदर ज पहलू काव्य लीधुं त्यारे कीधेलुं हतुं कि खंड काव्य कोने कहेवाय, महाकाव्य कोने कहेवाय अने काव्य कोने कहेवाय। 26 बाल साहित्य पण एमणे लखेला है। 3 कहानी संग्रह यानी 3 कहानी संग्रह पण एमणे लखेला है। अन्य साहित्य भी प्रकाशित है अने घणुं बधुं एमनुं बीजुं अधर साहित्य पण प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो एमनुं एक काव्य संग्रह है। उठो धरा के अमर सपूतो एमनुं सारामां सारुं काव्य है। कौन सिखाता है चिड़ियों को, बहुत सुंदर से मैं घणी वखत आ काव्यने गायेलुं છે। कौन सिखाता है चिड़िया को, चिड़िया यानी नानी एवी चकली के एने कोण खावानुं शीखवाडे छे, एने कोण उड़वानुं शीखवे छे, एने कोण धूळमां नाता शीखवे छे, एने कोण प्रकृति साथे रमता शीखवे छे। बहुत सुंदर काव्य है, प्रेरणादेव काव्य है। खरेखर आपणे प्रकृतिथी एटला बधा विखूटा पड़ी गया छीए कि आपने प्रकृतिना एक पण अंशनी अत्यारे खबर नहीं। तो ए समये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी बहुत सुंदर संदेशो एना साहित्यना माध्यमथी आपणी पासे लईने आवे छे। चंदा मामा आ, बहुत सरस मजानुं ए पण एनुं काव्य छे। चंदा मामा आ, चांदाने मामा कहेवामां आव्या छे ने सूरजने दादा कहेवामां आवे छे। कारण के दादा छे ने थोड़ा आकरा होय, मामा छे ने बहु ज वालसोया होय, वाल करे एवा होय छे, एटले आपणे सूरजने दादा कहीए छीए कारण के आकरा छे। पण आकरा है पण साथे साथे ए दादानी बधी फरज निभावे छे। आपणे आपणा माटे दादा ए छत्रछाया होय छे। आपणा सुख दुख, आपणा प्रोग्रेस बधुं ज आपणा माटे आपणा दादा होय छे। एवुं नथी कि आपणा पोताना दादा होय, आपणा माटे कोई दादा जेवुं व्यक्तित्व पण होय, ए आपणने घणुं बधुं शीखवी जतुं होय छे। तो एटला माटे आपणा समाजनी अंदर सूरजने दादा कहेवामां आवे छे ने चांदाने मामा, कारण के मामा हमेशा सुख दुख में अपनी पासे शीतल छाया लईने आवे छे। आपने मामा ठंडक आपे छे अने एना द्वारा आपणे आपणा जीवनने आगळ वधावी शकीए छीए। पुनः नया निर्माण करो माँ, यह पुनः नया निर्माण करो माँ। माँ एटले माता, माता एटले धरती। धरती उपर तमारा व्यक्तित्वने केवुं बनावो एना विषे काव्यमां बहु सरस आपेलुं छे। यह वसंत ऋतु अने वसंत ऋतु विषे पण बहु सरस आपेलुं छे। वसंत ऋतु ने एवी ऋतु कहेवामां आवी छे कि ज्यां धरती बहु सरस मजानो श्रृंगार सजे छे। वसंत पंचमी ए वसंत ऋतुमां आवे छे अने जेने आपणे आपणो देशी वेलेंटाइन कहीए छीए।
શંકુતલાને વસંત ઋતુ ખૂબ જ પ્રિય હતી. તો આવા વસંત ઋતુનું બહુ સુંદર વર્ણન દ્વારિકા પ્રસાદ માહેશ્વરીએ પોતાના કાવ્યના માધ્યમથી સમાજ સુધી પહોંચાડેલું છે. ખરેખર સાહિત્યને વાંચવું જોઈએ. મેં ઘણી વખત તમને ઓનલાઈન કીધેલું છે, પણ ક્યારેક આપણે ક્લાસની અંદર ક્યારેક એટલે ટૂંક સમયમાં આપણે ક્લાસમાં મળશું ત્યારે હું તમને બહુ સુંદર કાવ્ય રચના કેમ કરી શકાય, પ્રકૃતિમાંથી કાવ્યની પ્રેરણા કેમ લઈ શકાય એનું હું તમને રૂબરૂ કહીશ. પણ યહ વસંત ઋતુ બહુ સુંદર મજાનું માહેશ્વરજીનું કાવ્ય છે. हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के. सुमन यानी पुष्प, सुमन यानी फूल. यस, तो हम सब सुमन એ ઉપવન એટલે એક જ બગીચાના આપણે ફૂલ છીએ. ચાહે હિન્દુનું બાળક હોય, મુસલમાનનું બાળક હોય, ખ્રિસ્તીનું હોય કે પારસીનું હોય, ભારત દેશમાં આપણે એક જ બગીચામાં રહીએ છીએ, એક જ બગીચાના આપણે ફૂલ છીએ. હમ સબ સુમન એક ઉપવન કે યાની કે એકતા, ભારતીય એકતા વિશે આ કાવ્ય બહુ સરસ લખેલું છે એમણે. ઉનકી પ્રસિદ્ધ કૃતિયા હે, આ બધી જ કૃતિ એમની ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે સમાજની અંદર પ્રસ્તુત. એટલે કે આ કાવ્યની અંદર પ્રકૃતિ કે તત્વો से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने, પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ એટલે કવિ આપણને કહે છે કે તમે તમારા જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને આ દેશનું નવનિર્માણ કેમ થાય એના વિશે કવિએ બહુ સરસ વાત કરેલી છે. અને જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ કન્ટેન્ટ લઈએ ને તો એના પહેલાં આપણે એમના શબ્દ જે છે એ એક વખત રિફર કરીએ છીએ. મેં અહીંયા બ્લેકબોર્ડ ઉપર શબ્દ લખ્યા છે, તમારે આ શબ્દ તમારી બુકમાં ઉતારવાના છે, પાકા કરવાના છે. મેં હોમવર્કમાં આપેલા છે. પાકા કરવાના એટલા માટે છે કે જેથી કરી તમને કન્ટેન્ટ યાની કે કાવ્યના શબ્દ સમજાઈ જાય. આમાં પહેલો જે શબ્દ છે ધરા, ધરા યાની ધરતી. અમર, અમર યાની ન મરને વાલા, ન મરને વાલા, જે ક્યારેય નથી મરતો એને આપણે અમર કહીએ છીએ. સપૂત યાની કુલ કા નામ રોશન કરને વાલા, સારો પુત્ર. સપૂત યાની સારો પુત્ર. આપણે એવું બોલીએ છીએ કે અમારા સુરાપુરા, સુરાપુરાનો અર્થ શું થાય? જે સુરવીર પૂરેપૂરા છે એને સુરાપુરા કહેવાય. સુરવીર પૂરેપૂરા કોને કહેવાય? જેનું ધડ લડતું હોય અને માથું કપાઈ ગયું હોય, માથું કેટલાય જોજનો દૂર પડ્યું હોય અને ધડ લડતું હોય. અને એ કેના માટે લડતું હોય? પોતાના માટે નહીં, પૈસા માટે નહીં, ગાયોને બચાવવા માટે, ગામને બચાવવા માટે, દેશને બચાવવા માટે જે માણસ પોતે ફના થઈ ગયો હોય ને એને આપણે સુરાપુરા કહીએ છીએ. એટલે કે સુરવીર પૂરેપૂરો. મારે એ રેફરન્સ એટલા માટે આપવો પડ્યો તમને કે સપૂત શબ્દ છે. સપૂત એટલે કુલ. કુળમાં એવો દીકરો હોવો જોઈએ કે જે સંસ્કારી હોય, સારો હોય, ડાયો હોય અને કુળને રોશન કરનારો હોય, કુટુંબને રોશન કરનારો હોય એને સપૂત કહેવાય. પણ સુરવીર હોય, પૂરેપૂરો સુરવીર હોય એને આપણે સપૂત કહીએ છીએ. પણ સુરાપુરાની પણ સુંદર વ્યાખ્યા છે કે જે સુરવીર પૂરેપૂરો, જેના બે હાથ કપાઈ ગયા હોય ને તો એ લડતો હોય, જેનું માથું કપાઈ ગયું હોય ને ધડ લડતું હોય, તો આવો માણસ હોય ને એને આપણે સુરાપુરા કહીએ છીએ, જેમાં સર્વશક્તિ હોય છે પણ પોતાના માટે નહીં. ફરીથી કહું છું, જે બીજા માટે, ગાયોને બચાવવા માટે, દેશને બચાવવા માટે, કુટુંબને બચાવવા માટે, ગામને બચાવવા માટે. તો સપૂત यानी कुल का नाम रोशन करने वाला. पुनः यानी फिर से, फरीथी. निर्माण यानी नई वस्तु बनाना यानी रचना करना, निर्माण करना यानी रचना करना. जन जन यानी प्रत्येक मनुष्य, जन जन यानी प्रत्येक मनुष्य. नव यानी नया, नव यानी नया. स्फूर्ति यानी उत्साह. हमारे अंदर स्फूर्ति होनी चाहिए, उत्साह. कोई भी काम करने का उत्साह नहीं है तो हम कभी कोई काम नहीं कर सकते. यानी स्फूर्ति यानी उत्साह. प्राण यानी जीवन, प्राण यानी हमारा जीवन. हम किस तरह से जीते हो वो हमारा प्राण है. हम दिलो जान से जीते हैं तो हम प्राण से जीते हैं. उमंग यानी उत्साह. तरंग यानी लहर, तरंग यानी लहर. जो हम समुद्र में जो लहरें उठती देखते हैं ना वो तरंग, लहर. हमारे जीवन में भी तरंगें आती हैं, जीवन में भी लहरें आती हैं. सुख दुख, रचना, सर्जन. मुरझे यानी कुम्हला यानी कि करमाई गયેલું, मुरझाયેલું यानी करमाई गયેલું. सुमन यानी फूल. मैं हमણાં જ કીધું, हम एक बगीचे के सुमन है. सुमन यानी फूल. विहग यानी पक्षी. નવયુગ નયા જમાના, નવયુગ યાની નયા જમાના. આપણે 15 ઓગસ્ટ 1947 જ્યારે આઝાદ થયા પછીનો જમાનો આપણા માટે કેવો હતો? નવો હતો. એટલે નવયુગ યાની નયા જમાના. નૂતન યાની નઈ. વીણા યાની સિતાર જૈસા. સરસ્વતી દેવીના હાથમાં જે
એ ગિટાર છે, જે વીણા છે, એ સરસ્વતીનું પોતાનું સાધન જે છે એને આપણે સિતાર જૈસા સાધન એવું બોલી શકીએ, વાદ્યયંત્ર જે વગાડી શકાય. રાગ યાની ગાને કા ઢંગ, રાગ યાની ગાવાનું પદ્ધતિ, ગાવાનું ઢંગ. સુનહરી सोने जैसी चमकीली, सुबह के सूर्य के जो किरण होते हैं वो धरती को सुनहरी कर देते हैं, यानी कि सोना જેવી ચમકીલી બનાવી દે છે. એના માટે એ શબ્દ વપરાણો છે સુનહરી. કાયા યાની દેહ અથવા તો શરીર. મંગલમય યાની શુભ. ગુંજિત યાની ગુંજાર છે યુક્ત, ગુંજાર યાની અવાજ, એક પ્રકારનો ચોક્કસ અવાજ ગુંજાર, ગુંજાર છે યુક્ત. જગ ઉદ્યાન संसार रूपी बगीचा, जग उद्यान यानी संसार रूपी बगीचा. पावन यानी पवित्र, शत यानी सौ, आह्वान करना यानी पुकारना, आह्वान करવું એટલે પુકાર. બહુ સરસ મજાનું કાવ્ય છે. કોઈ પણ મેં પહેલું કાવ્ય પણ તમને ગાઈને સંભળાવેલું છે, આ કાવ્ય પણ હું તમને ગાઈને સંભળાવું છું, કારણ કે કોઈ પણ કાવ્ય છે એને આપણે ઘરે ગાઈએ તો આપણા રોમે રોમની અંદર બહુ સરસ મજાનું એક આનંદથી આપણે ભરાઈ જઈએ છીએ. બહુ સરસ મજાનું કાવ્ય છે. હું સરસ બને ત્યાં સુધી સારો પ્રયત્ન કરીશ કે તમને આનંદ આવે, તમને મજા આવે. ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, પુનઃ નયા નિર્માણ કરો, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो. नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योत नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई. युग युग के मुरझे सुमन में नई नई मुस्कान भरो. उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो. डाल डाल पर बैठे विहग नए स्वर में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त उदर मंडराते हैं. नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो. उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो. कली कली खिल रहे इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है. नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो. उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो. सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है. शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो. उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो. ये जो काव्य है, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, यानी कि उठो धरा के अमर सपूतो. काव्य आपको घर पे गुनगुनाना है, आपको कंठस्थ भी करना है. मैंने आपको पहला काव्य भी कंठस्थ करने के लिए, जितना हम काव्य को कंठस्थ करेंगे उतनी हमारी याददाश्त बढ़ती जाएगी और हमें अपने आप याद रहने लगेगा. तो यहाँ पहली पंक्ति में आपको समझाती हूँ कि उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो. 15 ઓગસ્ટ 1947 બ્રિટિશ સરકાર પાસેથી આપણે જ્યારે આઝાદી લીધી, આપણે જ્યારે આઝાદ થયા પછી જે આપણા હૃદયની અંદર ભાર હતો, આપણને જે રીતે એ લોકોએ ઇગ્નોર કરેલા, આપણા સ્વાભિમાનને જે રીતે ઠેસ એમને પહોંચાડેલી, એક એક મનુષ્ય એ સવાર 16 ઓગસ્ટની જે સવાર છે એ આપણા માટે એટલી સુંદર સવાર હતી. આપણે એવા આઝાદ મનુષ્ય હતા. અને એવું પણ કહી શકાય કે આપણે મેણાના કાકરીના માયરા નથી મરતા, પણ મેણાના માયરા મરીએ છીએ. મનુષ્ય માટે હરેક મનુષ્યને મેણું લાગી જાય છે. એ અંગ્રેજોએ આપણને કાકરી તો મારી જ છે, પણ મેણા પણ એટલા માર્યા છે. આપણે એટલા બધા ઇગ્નોર અંગ્રેજોએ કર્યા હતા કે હરેક મનુષ્ય થરથરતો હતો, ડરતો હતો. આઝાદીથી પણ આઝાદી મળ્યા પછી પણ એની અંદર કેટલો બધો ભય હતો. અને ભયને દૂર કરવા માટે એટલા અમુક લોકો આગળ આવ્યા અને સરસ મજાના ન્યૂઝપેપરના માધ્યમથી, મેગેઝિનના માધ્યમથી સુંદર સુંદર લેખો આપ્યા, સરસ સરસ પુસ્તકો છપાવ્યા. પુસ્તકોના માધ્યમથી એણે દેશને ફરીથી જાગૃત કર્યો.
એટલે એ સમયમાં 1947 પછી ખૂબ સાહિત્ય લખાણું અને એ બધું જ સાહિત્ય મનુષ્યને પ્રોત્સાહન પાડવા માટે લખાણું. હજારી પ્રસાદ ત્રિવેદી વગેરે તો લખ્યું જ હતું, જે ગુલામીનું સાહિત્ય હતું એ, પણ એના પછીનું જે સાહિત્ય છે એ બહુ સરસ મજાનું સાહિત્ય લખાણું અને એ સાહિત્ય દ્વારા, એ રીડિંગ દ્વારા લોકો ખૂબ ઉત્સાહમાં આવી ગયા. બહુ સરસ એક નાની એવી સ્ટોરી તમને કહી દઉં કે રતનજી ટાટા જે છે એ પહેલી વખત જ્યારે બોમ્બે જાય છે અને નાની એવી મિલની શરૂઆત કરે છે અને ધીરે ધીરે એ પોતાનું બિઝનેસ શરૂ કરે છે. એક સમયે એ બ્રિટિશ બિઝનેસમેનને મળે છે અને ત્યાંની જ બોમ્બેની જે એક હોટલ છે ત્યાં એમને પોતાના બ્લેક વર્ણ યાની કે કલરના કારણે ત્યાં એ લોકો એમને 5 સ્ટાર હોટલમાં આવવા નથી દેતા અને એમાંથી રતનજી તાતાનું સ્વાભિમાન ઘવાય છે અને સ્વાભિમાન ઘવાવાના કારણે રતનજી તાતાએ બોમ્બેની તાજ હોટલની રચના કરી. આજે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ જે હોટલ છે તાજ, એ માણસના સ્વાભિમાનને ઠોસ લાગવાથી યાની કે રતનજીના સ્વાભિમાનને ઠોસ લાગવાથી એ આખી શોધ છે. એવી જ રીતના એક ભારતીય રાજા જ્યારે આપણે ગુલામ હતા અને એ બ્રિટનની અંદર જાય છે, ત્યાં રોલ્સ રોયલ કારના શોરૂમમાં એ જાય છે ને એ સાદા કપડામાં હોય છે અને ત્યાં રોલ્સ રોયલ કારના મેનેજરે એમને ધક્કો મારીને બહાર કાઢી નાખે છે અને શિવપ્રકાશજી એમનું નામ હતું અને એ ધક્કો મારીને જ્યારે એમને બહાર કાઢે છે ને ત્યારે એમનું સ્વાભિમાન ઘવાય છે અને એ જ બીજા જ દિવસે એ શાહી પહેરવેશમાં પોતાના રાજાના લુકની અંદર એ રોલ્સ રોયલ કારના શોરૂમમાં જાય છે અને એકી સાથે 5 રોલ્સ રોયલ કારનો ઓર્ડર આપી દે છે અને તરત જ તે દિવસે જે ઇન્ડિયામાં એ કાર મોકલે છે ને બીજે દિવસે એ જ કારને ભારતનો કચરો એકત્રિત કરવા માટે સફાઈ કામદારોને કાર સોંપી દેવામાં આવે છે અને રોલ્સ રોયલ કારનું માર્કેટ ડાઉન થઈ જાય છે. યાની કે માણસનું જે સ્વાભિમાન જ્યારે ખવાય છે ને ત્યારે માણસ બહુ પ્રગતિ કરે છે અને પછી એ જ રોલ્સ રોયલ કારનો મેનેજર જે છે એ આપણા રાજાને પાસે માફી માગે છે અને ફ્રીમાં એને બીજી 5 રોલ્સ રોયલ કાર આપે છે. ત્યારે એ રાજા જે છે એ વિવેકપૂર્ણ પોતાની જે કારો હતી જે કચરા માટે વાપરતા હતા એ ફરી પાછી લઈ લે છે અને સારું એવું ફરમાન કરે છે અને લોકો ફરી પાછા ઇજ્જતથી રોલ્સ રોયલ કારને જોવા લાગે છે. તો આટલી નાની નાની વાતો માણસના સ્વાભિમાનને જે છે ને એ ઉશ્કેરે છે. તો એ જ વાત કરવામાં આવી છે. દ્વારકા પ્રસાદ માહેશ્વરી તમને હરેક બાળકને 8મા ધોરણવાળા બાળકને એ કહે છે કે આપણે ભારતના સારા પુત્રો છીએ, આપણામાં ખૂબ સંસ્કાર હોવા જોઈએ, આપણે ખૂબ જ વિચારીને બોલતા હોવા જોઈએ. બહુ સરસ ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કો જનજન કે જીવોને ફિરસે નવ સ્ફૂર્તિ નવ પ્રાણ ભરો. એટલે એમ કહે છે કે નવા પ્રાણનો સંચાર કરો, ઉત્સાહ હોવો જોઈએ. કોઈ પણ કામ આ સંસારરૂપી બગીચાની અંદર આપણે એકમેકને ખેંચતાણ ન કરવા નું કામ છોડી અને એકાબીજાને સપોર્ટ આપવો જોઈએ. નહીં પ્રાત હે, નહીં બાત હે, નહીં કિરણ જ્યોત નહીં, અને બધું જ નવું છે આપણા માટે, કારણ કે આપણે આઝાદ થયા હતા. આમ તો આ સંઘગાન છે, RSS વાળાની કરેલી રચના છે, જેણે દેશ માટે ખૂબ સારું કામ કરેલું છે સંઘના માણસોએ. અત્યારની પરિસ્થિતિ અલગ છે. હું આપણે આઝાદ થયા ને એ પરિસ્થિતિની વાત કરું છું. નહીં પ્રાત હે, નહીં બાત હે, નહીં કિરણ હે જ્યોત નહીં, આપણા માટે બધું જ નવું છે અને એ જ્યારે બધું નવું છે ને ત્યારે આપણે ઘડાવવાનું છે. ત્યારે આપણે જે પહેલું જ કદમ મૂકીએ છીએ ને એ કદમ જ આપણું સારો રસ્તો, સાચો માર્ગ બતાવતું હોવું જોઈએ. દાખલા તરીકે બધાને ખબર જ હતી કે મોબાઈલ આપણા માટે શું છે, PUBG આપણા માટે શું છે. જ્યારે ગવર્મેન્ટ પોતે સ્ટે લઈ આવે છે ત્યારે આપણે બંધ થાય છે. એના કરતાં મનુષ્ય જે સ્વયં પોતે સમજતો હોત ને તો આજે જે દિવસ આપણે જોઈ રહ્યા છે એ દિવસો ક્યારે આપણે ન જોવા પડે. છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર મનુષ્ય યાની કે સમાજે જે ભૂલ કરી છે, ભારતીય સમાજ નહીં, ઘણો બધો સમાજ એવો છે કે સમાજે જે ભૂલ કરેલી છે એ જ ભૂલ સમાજને પોતાને ભોગવવી પડી છે. તો એ જ વસ્તુ આ દ્વારકા પ્રસાદ માહેશ્વરી ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતના માધ્યમથી આપણે એ જ સમજાવવા માગે છે કે આપણે શું કરવાનું છે, આપણે કયું કદમ ભરવાનું છે. હવે આપણને આઝાદી મળી ગઈ છે તો આને ટકાવી છે કઈ રીતે, એના માટે આપણે શું નવું વિચારશું કે જે આપણી આઝાદીને ટકાવી રાખે. દાખલા તરીકે રાજાશાહી વખતમાં ગોંડલના રાજા ભગવતસિંહજી એ બહુ મોટી લાઇબ્રેરી એમણે વસાવેલી, ભગવત ગોમંડળની એમણે સ્થાપના કરેલી. ભગવત ગોમંડળ દ્વારા એણે એવા શબ્દકોશની રચના, અને એ મેં જ્યાં સુધી વાંચ્યું છે ભગવતસિંહજી વિશે, ત્યાં એમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ભગવતસિંહજી એમના શિક્ષકોને એવું પણ ફરમાન કરેલું, લગભગ તો એના રજવાડામાં કોઈ
અભણ તો હતું જ નહીં એ સમયની અંદર, કારણ કે સ્ત્રી શિક્ષણ એણે ફરજિયાત કરેલું. જો સ્ત્રી ભણવા ન જાય, એના રજવાડામાં આવતા ગામ રતાન, દાદર, મોણપરી, ધોરાજી, એના રજવાડામાં આવતા જેટલા પણ ગામ હતા ત્યાંનું કોઈ પણ ગર્લ્સ સ્ત્રી ભણવા ન જાય તો એને એ સમયમાં 1 રૂપિયો દંડ ભોગવવો પડતો હતો. એટલે ફરજિયાત એ સમયની ડોસીઓ ઇંગ્લિશ બોલે છે બહુ સરસ ફટાફટ. મારા કોન્ટેક્ટમાં ઘણી બધી એવી વૃદ્ધાઓ છે કે જે સરસ મજાનું સંસ્કૃત બોલે છે, અંગ્રેજી બોલે છે. ભગવતસિંહજીના આગ્રહ, એક રાજાના આગ્રહથી એ સમાજ કેટલો સુંદર હતો. વિચાર કરો, આખું ઇંગ્લેન્ડમાં જે આર્કિટેક્ટની જે યોજનાઓ હતી એ ગોંડલની અંદર મૂકી. કોઈ હેલિકોપ્ટરમાંથી ગોંડલને જોશે તો ગોંડલ લખેલું આખું એનું સ્ટ્રક્ચર ઊભું કર્યું. તો એક બહુ બૌદ્ધિકતા એમણે વાપરેલી. અને એ ત્યારે તો હજુ આપણે આઝાદ પણ નહોતા થયા, તે પછી આપણે ખૂબ ગુલામ રહ્યા. પણ મારે એ કહેવું છે કે એ સમયના રાજાઓ જો છૂટથી વિદેશમાં ફરીને વિદેશીમાંથી સારી વસ્તુ લઈ આવીને અહીંયા મૂકતા અને એના દેશના વિકાસ માટે ખૂબ કામ કરતા, તો આજે આપણે શું કરવાને સારું આપણું જે છે એને બહાર ન બતાવીએ. તમે 8મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ છો, તમારા માટે આ કાવ્ય એટલા માટે જ મૂક્યું છે કે તમારા માટે હજી ઘણો બધો સ્કોપ છે, ચાન્સ છે કે તમે શું કરી શકો, આપણે શું કરવું જોઈએ. નયા પ્રાત હે, નઈ બાત હે, નઈ કિરણ હે, જ્યોત નહીં. હા, ભગવતસિંહજીએ જે ભગવત ગોમંડળની સ્થાપના કરીને એના શિક્ષકો પાસેથી કામ લીધું કે રોજે પોતાના સ્કૂલમાં જે શિક્ષકો નોકરી કરે છે અથવા તો કોઈ એવા નાગરિકો છે એમણે રોજના 2 થી 5 શબ્દ નવા એને આપવાના, એનો અર્થ લેવાનો, એનું એને વેરિફિકેશન કરવાનું. અને એમ કરતાં એમણે ભગવત ગોમંડળની સ્થાપના કરી જે વિશ્વકોશની અંદર સામેલ છે. નહીં ઉમંગે, નહીં તરંગે, નહીં આંસે સાસ નહીં. અને સાસ નહીં એટલા માટે કે આપણે ગુલામીની સાસમાંથી મુક્ત સાસ લેતા થઈ ગયા છીએ. પહેલાં આપણે કંઈક વિચારવું હતું તો વિચારી નહોતા શકતા. આપણે કંઈક સુભદ્રા કુમારી ચૌહાણ, બહુ સરસ એમના કાવ્ય છે, ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ ઉપર એણે ઘણું બધું લખ્યું છે. તો એ જે સ્ત્રી હતી એણે બહુ જ સ્વતંત્રતા માટે પ્રયત્ન કર્યા, ખૂબ લખતી, પણ અંગ્રેજો એનું લખેલું લખાણ પણ બાળી નાખતા, એ પણ સમાજ સુધી ન પહોંચવા દેતા. સુભદ્રા કુમારી ચૌહાણે બહુ દેશને આઝાદ કરવા માટે કાવ્યો લખેલા, પણ એ ત્યાં સુધી પહોંચવા ન દેતા. એટલી કલમ પણ બંધી હુઈ હતી. ત્યારે આપણી બોલપેન પણ બંધાયેલી હતી, વિચાર પણ બંધાયેલા હતા, શ્વાસ લેવાની પણ આપણને સ્વતંત્રતા નહોતી. આજે પણ તમે વિચારો તો કોરોના શું છે? એક પ્રકારની આપણા ઉપર થોપેલી ગુલામી જ છે. જો એ આપણા ઉપર ન થોપે તો વિશ્વ ભારતને ઇકોનોમિક પાછું ન પાડી શકે. અને એટલા માટે ભારતને ઇકોનોમિકલ પાછું પાડવા માટે એક પ્રકારનું આપણા ઉપર થોપવામાં આવેલું ષડયંત્ર છે. હા, હશે એમાં 20% વાસ્તવિકતા, પણ કહેવાનો મતલબ એ છે આજે પણ એ સમય છે, ત્યારે પણ એ સમય હતો. નહીં ઉમંગે, નહીં તરંગે, નહીં આંસે સાસ નહીં. એટલે એમ કે છે અજ્ઞાન, આળસ ની નીંદર જે છે ને છોડો. આપણામાં અજ્ઞાનતા ખૂબ જ વ્યાપેલી છે, ખૂબ આળસ છે. આપણે એમ કહીએ કે કાલ કરશું, કાલ થઈ જશે, પરમ દિવસ થઈ જશે. નહીં, આજ કરો છો અબ કર. બહુ સરસ મજાની પંક્તિ છે, આજ કરો છો અબ કર, અબ ઘડી કર. પલ મેં પ્રલય હો જાયેગા. એટલે 1 મિનિટમાં પ્રલય થઈ જશે અને ક્યારેય કંઈ નહીં થઈ શકે. એટલે જ્યારે પણ સારો વિચાર આવે ને ત્યારે આળસને ત્યજી દેવી જોઈએ. સ્વામી વિવેકાનંદનું બહુ સરસ વાક્ય હતું, ઉઠો, જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી માંડ્યા રહો. ઉઠો, જાગો અને ધ્યેય નક્કી હોય તો પ્રાપ્તિ થાય ને. આપણું કોઈ ધ્યેય નહીં, કોકને આપણે પૂછીએ કે શું કરવું છે, ત્યારે થઈ જશે, સમય આવશે ત્યારે. નહીં, સમય આવે ત્યારે કાંઈ નથી થતું. મારો ખુદનો હું અનુભવ કહું તો હું 1 વર્ષ પહેલાં જે વિચારું છું ને એ 1 વર્ષ પછી એ વિચારને હું ફળીભૂત કરું છું. તો આપણે જે વિચારીએ ને, વિચારને જે વાવીએ ને એ વટવૃક્ષ થાય છે. મારો ખુદનો અનુભવ છે, જે વિચાર તમે વાવો ને એ હંમેશા વટવૃક્ષ થાય ને બીજાને છાંયો દે. જો બાવળ વાવ્યો હોય તો કાંટા ખેરે, જો વડલો વાવ્યો હોય તો ઘાટો છાંયો આપે. એટલે સારો વિચાર હંમેશા વાવતું રહેવું જોઈએ, સમયે સમયે સારા વિચારોનું વાવેતર કરવું જોઈએ. અજ્ઞાન, આળસ્યની નીંદ. અજ્ઞાન અને આળસની જે નીંદ છે ને આપણને, એને આપણે ફેંકી દેવી જોઈએ. અને આપણે હંમેશા, હવે આજની માં જેમ કે બટા કાંઈ વાંધો નહીં, 8 વાગે ઉઠજે, 9 વાગે ઉઠજે, પણ એ જ બાળકને જોઈને 6 વાગે ઉઠવાની આદત, માત્ર 6 વાગે, અમે તો 3 વાગે ઉઠેલા છીએ, 4 વાગે ઉઠેલા છીએ, પણ એ બાળકને ઘરમાં 6 વાગે ઉઠવાની, ભલે 6 વાગે ઉઠીને રમે, તોડફોડ કરે, પણ 6 વાગે ઉઠવાની છૂટ આપી હોય ને તો એ બાળકમાં ઘણું બધું નવું સર્જન થાય. સવારનો સમય હોય છે એ સર્જનનો સમય હોય છે. ઉગતા સૂર્ય સાથે આપણી સાથે ઘણું બધું સર્જન થઈ શકે છે. એટલે આપણા શરીરને આપણે જેવું બનાવીએ ને એવું એ બની જાય છે. એટલે કમસે કમ આપણે
3 વાગે કે 4 વાગે ન ઉઠે તો કાંઈ નહીં, કમસે કમ 6 વાગે હું જોઉં છું મેજોરિટી આ સમાજની અંદર ઘરે બાળકોને એવું કહેવામાં આવે છે કાંઈ નહીં સૂતા રહેજો ને નડો નહીં. જે ઘરમાં બાળક નડે છે એ ઘરને આગળ કેવી રીતના લઈ આવાય? તો આ બધા જ નાના નાના જે વિચારો છે, નાની નાની જે વાતો છે, ઉઠો ધારા કે અમર સપૂત એટલે આપણા જ ઘરનું બાળક, એને આપણે એવા સંસ્કાર આપશું કે તું 9 વાગે ઉઠ કે 10 વાગે ઉઠ તો એ ક્યારે આગળ કાંઈ નહીં કરી શકે. 6 વાગે ઉઠીને ભલે લીટા કરે તો પણ એનું ખૂબ જ નિર્માણ થશે, ખૂબ જ આગળ આવશે. યુગ યુગ કે મુરઝે સુમનનો મેં નહીં નહીં મુસ્કાન ભરો. યુગોથી તમે મુરઝાયેલા છો. યુગ યુગ કે મુરઝે સુમન યાની ફૂલો મેં નહીં મુસ્કાન ભરો, યાની કે બાળક ખૂબ આગળ વધવું હતું. ઘણાને નાનજી કાલિદાસ મહેતા 13 વર્ષના હતા ત્યારે યુગાન્ડો આફ્રિકા ગયા અને વહાણની અંદર એની સાથે રહેલા કેટલા બધા લોકોને બીમાર થઈ ગયા, એમને સેવા કરેલી, ઘણું બધું સહન કર્યું. ને આ ઇન્ડિયાને છોડીને એ સમયે વિચાર કરો, નાનજી કાલિદાસ મહેતા જો યુગાન્ડાની અંદર આખી ભારત સમાજની સ્થાપના કરી શકતા હોય તો બાળક શું ન કરી શકે? 13 જ વર્ષના હતા ત્યારે ઘણું બધું કરી શકે. એવા તો નાના નાના બાળકોના ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો એણે દેશ માટે ઘણું બધું બાળકોએ કરેલું છે, ઘણું બધું બાળકોએ કરેલું છે. તો યુગ યુગ કે મુરઝે સુમનો મેં નહીં નહીં મુસ્કાન ભરો. નહીં મુસ્કાન યાની કે નવી નવી ચર્ચાઓ, કોઈ વિષય છે તો એની નવી ચર્ચાઓ કરો. આલતું ફાલતું નહીં, સિરિયલની વાતો છે કે બધી નકામી વાતો છે જે આપણે ક્યાંય ઉપયોગી નથી. કોઈ દાખલા તરીકે સુશાંતનું જ લ્યો તો એના ઉપર તમે 2 કલાક ચર્ચા કરશો તો એમાં આપણને શું મળવાનું છે? પણ હું એવું કહેવા માગું છું, હા એક બોધ છે આપણા માટે કે આમાંથી બોધ તો લઈ લેવાની વાત છે, પછી એમાં ચર્ચા કરવાની કોઈ વાત જ નથી. પણ યુગ યુગ કે મુરઝે સુમનો નહીં નહીં મુસ્કાન ભરો. તકલીફ બીજી વાત કરું, કોરોનાના 50 વાર ન્યૂઝ જોશો તો કોરોના નહીં હોય તો આપણું થિંકિંગ આપણે કોરોના કરી દેશે, પણ આપણે ન્યૂઝ જોઈશું જ નહીં, કે હું એવું કંઈ જોઈશ જ નહીં કે જેનાથી મારા માનસિક મન ઉપર અસર થાય. જેમ અંગ્રેજો જ્યારે અહીંથી ગયા ને ત્યારે આપણા બ્રેનને હોશ કરીને ગયા હતા, આપણી ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણા મગજમાં નાખીને ગયા હતા. સૂટ એન્ડ બૂટમાં રહેવું, અમુક સ્ટાઇલથી જીવન જીવવું એ આપણા મગજમાં એણે ઠુસાડ્યું હતું, નહીં કે આપણા વ્યક્તિત્વમાં કાંઈ હતું જ નહીં. મગજમાં એણે એવું ઠુસાડ્યું હતું કે એણે આપણે ઇગ્નોર કરીને આપણને એણે બેઇજ્જત કરીને આપણી સાથે એ બધું કરેલું. અને એટલા માટે દ્વારિકા પ્રસાદ મહેશ્વરી એવું કહે છે કે એને તમે ફેંકો, એ વિચારોને ફેંકો જે બહારના લોકો તમારી ઉપર થોપી ગયા છે. જેમ ચાઇનાવાળાએ પ્લાસ્ટિકના રમકડા આપણી ઉપર થોપી દીધા, કેવા સરસ માટીના રમકડા આપણે બનાવતા હતા ગામડાઓમાં માટીથી અને કેટલું સુંદર કામ કરતા હતા, એ બધું આપણે ભૂલી ગયા. ચાઇનાના માટીના રમકડા, કચકડાના રમકડા, ચાઇનાના કપ ઘરમાં આકર્ષક વસ્તુઓ, આપણું આના કરતાં આપણા રાજાઓના મહેલોમાં જે આકર્ષણ હતું ને એ આકર્ષણ ચાઇનાની કોઈ વસ્તુમાં નથી. એ આપણે જોવાનું છે. તો આજનો સમય એ જ છે, ત્યારે સમય એ જ હતો. માત્ર પરિવર્તનની જરૂર છે. આપણે આપણી અંદર પરિવર્તન લઈ આવવાનું છે. નહીં મુસ્કાન ભરો, ઉઠો ધરા કે અમર શબ્દ પુનઃ નહીં. હવે આપણે ફરીથી નિર્માણ કરવાનું છે, ફરીથી આપણે આપણી રીતે જીવતા શીખવાનું છે. જે કાંઈ થઈ ગયું ભૂલી જવાનું છે. ફરીથી આપણો હોંસલા, આપણી અંદર એક હોંસલો હોવો જોઈએ, આશા હોવી જોઈએ અને નવી નવી લહેર કે નવું હું લઈ આવું, નવી નવી શોધ કરું, નવું કંઈક મારા માટે આગળ હું કરી શકું. ને અત્યારે તો મીડિયાનો યુગ છે. તમે મીડિયા દ્વારા તમારી કોઈ પણ વાતને બહુ સરસ રીતે વિશ્વ સુધી પહોંચાડી શકો છો. બહુ સરસ રીતે તમે તમારી વાતોને આ કાવ્યને હું અત્યારે અહીંયા પૂરું કરું છું. એટલે આપણું આ કાવ્ય 2 પંક્તિ પૂરી થઈ છે. હવે પછીનો જ્યારે 19મો લેક્ચર હશે મારો ત્યારે હું તમને આ કાવ્ય ડિટેલમાં હજુ વ્યવસ્થિત સમજાવીશ. બહુ સરસ કાવ્ય છે દ્વારિકા પ્રસાદનું ઉઠો ધરા કે અમર શબ્દ. તો તમે પણ તમારા આના વિશે આવતા વિચારોને નોટ કરજો અને લખજો, જેથી તમને ભવિષ્યમાં એ કામ આવશે. એટલે આના ઉપર આવતા વિચારો તમે લખશો, 2 વર્ષ પછી એને વાંચશો તો એ તમારા માટે ખૂબ જ ઉગતા સૂર્ય જેવું. થેન્ક યુ.